ये जो घंटियों की आवाज़ अभी आपने सुनी, ये रोज़ सुबह शाम हमारे भारत देश में सुनाई देती है। भारत एकता का नींव रखने वाला देश, भगवानों का देश, सनातन धर्म का देश। भले ही भारत में सारे धर्म एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन यहाँ का मुख्य धर्म है सनातन धर्म। सनातन शब्द का मतलब है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है और ना ही अंत। कहते हैं कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से जिनको पूजा जाता है वो है शिव जी। शिव जी को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। लिंग पुराण में वर्णित एक परंपरा के अनुसार लकुलिश को शिव जी का 28वां और अंतिम अवतार और योग प्रणाली का प्रवर्तक माना जाता है। उसी परंपरा के अनुसार लकुलिश के 4 शिष्य थे, कौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशिका। लकुलिश का मतलब होता है लगुड़ वाले ईश्वर, यानी लॉर्ड विद अ स्टाफ, मेस, क्लब और स्टिक। वे वडोदरा के पास कारवान गांव में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सीधा अवतार लिया था। और इन्हीं लकुलिश अवतार का मंदिर है कायावरोहन। कायावरोहन 2 शब्दों के मेल से बना है, काया यानी शरीर और अवरोहन यानी प्रकट होना या अवतरित होना। इसका मतलब जिस स्थान पर उनका शरीर प्रकट हुआ था उसे कायावरोहन कहते हैं। कायावरोहन को गुजरात का काशी भी कहा जाता है। कायावरोहन वडोदरा शहर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर गांव के अंदर एक विस्तार जमीन पर बना ये कायावरोहन युगों से अपनी भूमिका निभाता आ रहा है। कायावरोहन जाते वक्त हमें पोर से होते हुए अंदर गांव में एक छोटे से रास्ते को पार करना होता है। ये रास्ता भले ही छोटा हो, मगर उम्मीदें, यादें और अनेक कहानियों का सफर तय कराता है। कायावरोहन आने से पहले गायत्री माता और अंबाजी माता का मंदिर आता है। माना जाता है कि ये एक शक्तिपीठ है। अब बढ़ते हैं कायावरोहन की ओर। कायावरोहन की स्थापना श्री कृपालवानंद जी ने की थी। जब सोमनाथ मंदिर के लिए मूर्ति चुनने की बारी आई, तो कायावरोहन की इस मूर्ति को ले जाया जाने वाला था, लेकिन गांव के लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद जब कृपालवानंद जी यहाँ आए, तो उन्होंने इस मूर्ति को देखा। उन्हें तुरंत ही इस मूर्ति का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व समझ आ गया और उन्होंने यहाँ मंदिर बनाने का फैसला किया। पृथ्वी पर जो समय होता है उसे हमारी संस्कृति में 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कायावरोहन का इन सभी युगों में अपना एक महत्व रहा है। कायावरोहण એ પુરાણ પ્રસિદ્ધ નગરી છે. વેદકાળથી ચાલી આવતી નગરી છે. ચારે યુગમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી નગરી છે. સતયુગમાં ઈચ્છાપુરી, ત્રેતામાં માયાપુરી, દ્વાપરમાં મેધાવતી અને કળિયુગની અંદર કાયાવરોહણ. એટલે આમ જોવા જઈએ તો લગભગ 5000 વર્ષ કાઢી નાખીએ તો એનો સમય છે આ નગરીનો લગભગ 25 થી 27 લાખ વર્ષ જૂનો છે. ટોટલ 4 યુગ ચતુર્યુગીનો સમય છે 43,20,000. એની અંદરથી 5000 વર્ષ આપણે કાઢીએ તો 5000 વર્ષ ગયા છે કળિયુગના, 4,27,000 વર્ષ બાકી છે. એટલે આ નગરી છે
એનું સ્થાન ધ્રુવ છે. 10,000 વર્ષે પૃથ્વી પોતાની ધરી બદલે ત્યારે જ્યાં જલ હોય ત્યાં સ્થળ થાય અને સ્થળ હોય ત્યાં જલ થાય. પણ આ નગરી છે એનું સ્થાન એવું ને એવું રહે છે. બીજી એક વસ્તુ એ છે કે આ નગરીનું મહત્ત્વ સતયુગમાં પણ હતું, દ્વાપરમાં પણ હતું, ત્રેતામાં પણ હતું અને આજે આ કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે એમાં પણ આ સ્થાનનું મહત્ત્વ છે. ત્રેતાયુગની અંદર વિશ્વામિત્ર ઋષિએ અહીંયા આવીને તપ કરેલું. એમણે ગાયત્રી મંત્રનું આર્ષ દર્શન અહીંયા કરેલું અને ગાયત્રી મંત્રનું એમને દર્શન પણ અહીંયા થયેલું. ગાયત્રી મંત્રની ઉત્પત્તિ સ્થાન છે એ આ કાયાવરોહણ છે. એમણે પોતે અહીંયા મોક્ષપુરીની રચના કરવાનું વિચાર્યું હતું. એમણે પોતાના શિષ્ય ત્રિશંકુને પોતાના તપોબળ દ્વારા સીધો સ્વર્ગમાં સદેહે મોકલ્યો હતો. બાકી મર્યા વિના સ્વર્ગમાં જવાતું નથી. પણ એમણે પોતાના તપોબળથી ત્રિશંકુને સ્વર્ગમાં મોકલ્યો, પણ દેવોના રાજા ઇન્દ્રને મંજૂર નહોતું એટલે એને પાછો ધકેલી દીધો. તો વિશ્વામિત્ર ઋષિએ પોતાના તપોબળથી એના માટે બ્રહ્માંડની અંદર ત્યાં નવા સ્વર્ગની રચનાનું કાર્ય શરૂ કરી દીધું. એટલે ભગવાને એમને અટકાવ્યા કે આપે આ જેટલું કર્યું છે એટલું બરાબર, હવે આપ આગળ કરશો નહીં. એટલે પછીથી એમણે આ કાયાવરોહણને કાશીનગરી જે છે વારાણસી એની સમકક્ષ બનાવવા માટે એમણે તપ આદર્યું અને એમણે આ નગરીના નિર્માણનું કાર્ય શરૂ કર્યું. આ મંદિરના સ્થાપક છે ગુરુ કૃપાલાનંદજી. એ પોતે યોગાચાર્ય હતા. એટલા માટે અહીંયા યોગને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે અને આ મંદિરનું નામ છે બ્રહ્મેશ્વર યોગ મંदिर. हर मंदिर का अपना एक खास आर्किटेक्चर होता है, वैसे ही कायावरोहण के पास भी अपना एक अनोखा, सादगी और शीतलता से बना एक आर्किटेक्चर है. बड़े विस्तार में फैला ये मंदिर ऑफ वाइट और पीच रंगों से रंगा है. ये कलर देने के पीछे का मकसद यहाँ पधारे दर्शनार्थियों को एक सुकून का अनुभव करवाना है. यहाँ के पिलर्स सांस्कृतिक और पौराणिक तरीकों से बनाए हुए हैं. इस पे जो मूर्तियाँ और जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं. सीढ़ियों के बाहर एक बड़ा सा घंट है. इसे बजाने पर माना जाता है कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं. अंदर प्रवेश करने पर एक बड़ी सी नंदी है और उन्हीं के सामने स्थापित है लकुलिश भगवान की मूर्ति. मंदिर के अंदर एक सुंदर सा बड़ा डोम है और दीवारों पर अलग अलग प्रकार के योगा पोजेस बनाए हुए हैं. इसी के साथ कौन से पुराण में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, इसकी भी जानकारी हमें देखने को मिलती है. इस मंदिर के नीचे एक ध्यान करने की गुफा है. यहाँ आप बैठकर शांति से मेडिटेशन और अपनी साधना कर सकते हैं. और इसी गुफा में तनिक अंदर जाएं तो ब्रह्मलोक और विष्णुलोक भी बनाए हुए हैं. इस जगह जितनी शांति मिलती है उतनी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी. अब बात करते हैं लकुलिश भगवान की मूर्ति की. આજે લકુલિશની છે ને મહાદેવજીનો 28મો પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. પુરાણમાં એમના 28 પ્રાગટ્ય છે મહાદેવના સિદ્ધ પ્રાગટ્ય. એમાં 28મું અંતિમ પ્રાગટ્ય લકુલિશનું મહાદેવજીનું લકુલિશ રૂપે માનવ કાયામાં અહીંયા પોતાનું એમનું પ્રાગટ્ય થયેલું. એ માનવ કાયામાં ઉતરેલા અને સમાજને ભક્તિ જ્ઞાનથી પ્રેરિત કરેલા. પછી જ્યારે પાશોપત સંપ્રદાય તૂટી ગયો હતો તે સમયે એને પુનઃસ્થાપિત કર્યો પોતાના 4 શિષ્યો દ્વારા. પછી કલી વ્યાપક થયો એટલે એમને જ્યોતિ રૂપે આ લિંગની અંદર પોતાની કાયાને આ સાંભળી મુદ્રામાં લીન કરી. એટલે એમના શિષ્યો નારાજ થઈ ગયા કે પ્રભુ જતા રહ્યા એમ.
તો એમને માન આપીને એમને પાછું આખું સ્વરૂપ સ્વામી મુદ્રાનું આ લિંગમાંથી ઉપસ્થિત કર્યું. આ બનાવેલી નથી, કંડારેલી નથી મૂર્તિ, સ્વયં લિંગમાંથી એમનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો છે આ લિંગ. આ ઉલ્કા પિંડ છે, ઉલ્કા ગ્રેનાઇટ, આ સામાન્ય પથ્થર નથી. અને કાયાવરણ તીર્થે મૂર્તિમાન શંકર સ્વયં વિરાજમાન છે અને આ વિરાજમાન સ્વયં જ પોતે છે. હા, લકુલી સ્વરૂપે એ પોતે સ્વયં વિરાજમાન છે. એટલે ભગવાને પોતે 4 પોતાના શિષ્યો દ્વારા એમણે ધર્મની રક્ષા કરી અને પછીથી વિશ્વામિત્ર ઋષિ દ્વારા અત્યારે આપણે જે મંદિરમાં આપણે દર્શન કર્યા બધાએ, એ જે સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, એ સ્વરૂપ છે કોઈ મૂર્તિકારે બનાવેલું નથી, પણ વિશ્વામિત્ર ઋષિએ આકાશની અંદરથી જે મિટિયોરિક સ્ટોન, જેને આપણે ઉલ્કા પાષાણ કહીએ, એ ઉલ્કા પાષાણની અંદરથી એમણે તે વખત એ લિંગ બનાવેલું. એ લિંગ છે 17.5 લાખ વર્ષ ઉપરાંત જૂનું છે, પૌરાણિક છે. અને 5000 વર્ષ પહેલાં ભગવાને પોતે અવતાર કાર્ય એમનું પૂર્ણ થયું, પછી જ્યોતિ બની અને એની અંદર સમાઈ ગયા. પછી એ જે સ્વરૂપ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ એ સ્વરૂપ એની અંદરથી ઉપસી આવ્યું. એટલે કોઈ શિલ્પકારે આ બનાવેલું स्वरूप नहीं। हर मंदिर में पूजा करने का एक तरीका होता है, एक रीत होती है। वैसे ही कायावरोहण मंदिर के पास भी पूजा करने की एक रीत है। અહીંયા તો રુદ્રાભિષેક થાય છે, પછી લઘુરુદ્ર થાય છે, મહાપૂજા થાય છે, અતિરુદ્ર થાય છે, એવી ઘણી બધી પૂજાઓ થાય છે. બિલ્વ પૂજન છે, ગંગાજળ પૂજન છે, એવી ઘણી બધી પૂજન થાય છે અહીંયા. अब क्योंकि ये शिवजी का मंदिर है, इसलिए यहाँ का मुख्य त्यौहार महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि तो सवारे 4 वाग्याथी शरू थाय ते 12 वाग्या सुधी लोको अस्खलित चाल्या करे. ओछामां ओछा 3-4 लाख ऊपर लोको आवता हशे. दर वर्षे વધતા જાય છે. એના સિવાય કોઈ ફેસ્ટિવલ છે મોટું આનો? ગુરુ પૂર્ણિમા હોય, ચૈત્રી પૂનમ હોય. ચૈત્રી પૂનમ છે ભગવાનનો પોતાનો प्रागट्य दिन છે. आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे को जय भगवान कहकर ही नमस्कार करते हैं। जय भगवान, જય ભગવાન. ऐसा करने के पीछे की वजह ये है कि इनके हिसाब से हम सब के अंदर कहीं न कहीं भगवान बसते हैं और उन भगवान को संबोधित करने के लिए ही एक दूसरे को जय भगवान कहकर ग्रीट करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर स्थान का अपना एक इतिहास होता है। उस इतिहास को या तो कहानियों के माध्यम से बताया जाता है या फिर म्यूजियम में रखी पौराणिक वस्तुओं के माध्यम से। कायावरोहण में मिली जितनी भी मूर्तियाँ और ऐतिहासिक आकृतियाँ हैं, उन सबको कायावरोहण के म्यूजियम में रखा गया है। हालांकि इसमें से बहुत कुछ अहमदाबाद और गांधीनगर भिजवा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ कई सारी खंडित मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने कहा, हर जगह का अपना एक इतिहास होता है। जैसे सोमनाथ का जो ये मंदिर है, उससे पहले कोई और मंदिर रहा होगा। वैसे ही कायावरोहण का ये मंदिर तो अभी नया नया है। इससे पहले यहाँ कोई और मंदिर हुआ करता था। उसी के ही सबूत के तौर पर गांव के अंदर एक पुरातत्व स्थल है। कहा जाता है कि ये स्थल पहले एक मंदिर का गर्भगृह था। इस जगह को अब ASI ने गवर्नमेंट साइट घोषित कर दिया है। મારું નામ શાંતિલાલભાઈ એન પરમાર છે. હું પુરાતત્વ ખાતામાં નોકરી કરું છું અને અહીંયા 3 સાઈડો આવેલી છે. કારવનની અંદર પહેલાં કારવન હતું, પહેલાં કાશી હતું. જ્યારે ઋષિમુનિએ તપ કરેલું ત્યારે અહીંયા ઋષિમુનિએ તપ કર્યો ત્યારે અહીંયા કાશી હતું પહેલાં. પછી ઋષિમુનિ ભગવાનને ખબર પડી કે અહીંયા કાશી બનાવશે આ લોકો, બરાબર. ઋષિમુનિએ તપ કર્યા પછી એને ભગવાને એને ભંગ કર્યા એટલે ઋષિમુનિએ ભગવાને એવું વિચાર કે અહીંયા કાશી બનાવીશ તો કાશી દ્વારકા કોઈ જાય નહીં, એટલે પછી એમને એનું એ કરી અને અહીંયા લકુશ ભગવાનનો 28મો અવતાર પ્રગટ થયો. જ્યારે ઋષિમુનિએ તપ કર્યું ત્યારે 32 વર્ષ એમને જપ કરેલા. ત્યારે પછી આ માટીનો ટેકરો હતો, ટેકરામાં વન હતું, પહેલાં હિરંબાનું વન હતું. વનની અંદર પછી આ ટેકરો હતો, ટેકરાની અંદર પછી ખોદકામ થયું એટલે પછી પાટલા ઈંટો ને આ બધું મૂર્તિ ને બધું નીકળ્યું. એને પછી આર્કોલોજીકને 87ની સાલમાં સોંપવામાં આવ્યું આર્કોલોજીકની અંદર.
તો આ 3 સાઈડો આવેલી છે કારવરની અંદર. મ્યુઝિયમ છે, આ સાગરસાન ટેકરા કહે છે, એનું તોરણ કરીને ગેટ છે સુથાર ફરિયામાં. इसके अलावा अलग अलग जगह पर खुदाई करने पर आज भी कई सारे पुराने और खंडित शिवलिंग निकल आते हैं। लकुलिश अवतार को योग से जोड़ा जाता है और भारत में योग की प्रथा को कायम रखने के लिए कायावरोहण ने लकुलिश योग यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। આ તીર્થ જે છે એ કળિયુગનું કેન્દ્ર સ્થાન છે. અહીંયાથી જ્યાં સુધી સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી અને તારા હશે ત્યાં સુધી આ ભૂમિની અંદરથી કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને યોગની ત્રિવેણી છે એ વહેતી રહેશે. કારણ કે ભગવાન તરફ જવાના મુખ્ય 3 રસ્તાઓ છે, કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગ. ભગવાને જે ગીતા આપી મહાભારતના યુદ્ધની અંદર, એની અંદર પણ ભગવાને કહ્યું છે કે ઇતિ શ્રી ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે એમ કરી અને એમણે 1 થી 18 અધ્યાય આપ્યા છે અને 18 અધ્યાયની સાથે યોગનું નામ જોડાયું છે. પહેલો અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ, બીજો છે સાંખ્ય યોગ, ત્રીજો છે કર્મયોગ, ચોથો છે કર્મ સંન્યાસ યોગ, છઠ્ઠો છે આત્મસંયમ યોગ, 10મો છે વિભૂતિ યોગ, 11મો છે વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ, 12મો છે ભક્તિ યોગ. એમ ક્રમશઃ છેક છેલ્લે મોક્ષ સંન્યાસ સુધી ભગવાને યોગ દ્વારા કઈ રીતે બધી ભૂમિકાઓ પ્રાપ્ત થાય છે એનું વર્ણન કરેલું છે. એટલે કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ આ બધી મનુષ્યને મુક્ત કરવા માટેની વિદ્યાઓ છે. અને બધી વિદ્યાઓ જુદી જુદી નથી, પણ યોગનો જ્યારે ક્રમિક વિકાસ થાય છે ત્યારે એના જીવનમાં આવતી અવસ્થાઓ છે. જેમ આપણે બાળક તરીકે આપણું શરીર નાનું હોય છે, જ્યારે કુમારાવસ્થા આવે અથવા તો યુવાવસ્થા આવે ત્યારે શરીર એનું એ જ હોય છે, પણ એની અંદર બદલાવ આવે છે. એવી જ રીતે જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા તરફ કે પ્રૌઢાવસ્થા તરફ વ્યક્તિ પ્રગતિ કરે છે ત્યારે એના શરીરમાં પરિવર્તનો થાય છે. તો શરીર એનું એ જ છે પણ અવસ્થાઓ બદલાય છે. એમ યોગ પણ એક જ છે પણ યોગની અવસ્થાઓ બદલાય છે. કર્મની અવસ્થા પૂરી થાય એટલે જ્ઞાનની અવસ્થા શરૂ થાય, જ્ઞાનની અવસ્થા પૂરી થાય એટલે ભક્તિની અવસ્થા શરૂ થાય. તો એવી રીતે એની સાથે સાથે આખું આધ્યાત્મને જાણવાનું, આત્માને જાણવાનું એક આખું આ વિજ્ઞાન છે. એ વિજ્ઞાન પણ સમાજમાં પ્રસ્થાપિત થાય એટલા માટે 1976માં સ્વામી કૃપાલવન જે લકુલિશ યોગ વિદ્યાલયની સ્થાપના કરેલી અને એની અંદર બાળકો, યુવાનો, પ્રૌઢો અને સાથે સાથે વૃદ્ધો પણ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભગવાનની તરફ ગતિ કરી શકે એ રીતના જુદા જુદા અભ્યાસક્રમોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અને એ લકુલિશ યોગ વિદ્યાલય આજે 48 વર્ષથી નિઃશુલ્કપણે પોતાની જે સેવાઓ છે સમાજને આપે છે. અહીંયા આવતા યોગ જિજ્ઞાસુઓને ખાવાની, પીવાની, રહેવાની, જમવાની બધી સગવડ ફ્રી ઓફ ચાર્જ આપવામાં આવે છે. અને 1913માં એક ખાનગી યુનિવર્સિટી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના તે વખતના જે CM છે આપણા મોદી સાહેબ, એમણે ત્યાં એની અંદર સંસદની અંદરથી બિલ પસાર કરી અને લકુલિશ યોગ યુનિવર્સિટીને માન્યતા આપેલી છે. એટલે લકુલિશ યોગ યુનિવર્સિટી 2013થી 24 એપ્રિલથી અસ્તિત્વમાં છે. એને પણ આજે 10 વર્ષ પૂરા થયા છે. લકુલિશ યોગ યુનિવર્સિટી અમદાવાદની અંદર છે, નિરમા યુનિવર્સિટીની સામે છે SG રોડ ઉપર. અને ત્યાંથી બધા ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બધા કોર્સોનું સંચાલન થાય છે. એનો મુખ્ય કેમ્પસ છે ઝાખણમાં છે, ત્યાં એનું મુખ્ય ભવન છે. અને એ રીતે લકુલિશ યોગ યુનિવર્સિટી અને લકુલિશ યોગ વિદ્યાલય સંયુક્ત રીતે જનસમાજની અંદર યોગ વિદ્યાનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે અને લોકોને अध्यात्म तरफ वाली રહ્યા છે. जहाँ आज इन बच्चों को योगा की शिक्षा दी जाती है वह पहले कृपालवानंद जी का निवास स्थान और योगा करने का स्थान हुआ करता था। अब इस जगह को श्री कृपालु स्मृति भवन में बदलने का इरादा कर लिया गया है। अब जब ये मंदिर इतना बड़ा है, इतने सारे एकड़ में फैला हुआ है, तो इसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी उतना ही बड़ा होता होगा। और क्योंकि ये गांव में है तो मुमकिन है कि फंड्स थोड़े कम पड़े।
हालांकि ऐसा अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। પણ લોકો આપી જાય, બધાની શ્રદ્ધા છે, જે જે કંઈ માન્યતા હોય એમની પૂરી થાય, કોઈક ના કોઈક रूपમાં આપી જાય। कायावरोहण का ये मंदिर, ये स्थान सिर्फ आध्यात्मिक महत्व ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक महत्व भी रखता है। ગામની ઇકોનોમી સુધરે ને, બધા જેટલા પણ પ્રવાસીઓ આવે એ પ્રવાસીઓને કંઈ ખાવા જોઈએ, પીવા જોઈએ, ખરીદવા જોઈએ। એટલે ગામની આજુબાજુના જે 50 કિલોમીટરની અંદરના જે ગામો છે એ બધા કરતાં એની આર્થિક સ્થિતિ કાયાવરોહણની સારી છે। इस पवित्र तीर्थ की गणना 68 महातीर्थों में भी की गई है। पुराणों में इसे शैव तीर्थ और शक्तिपीठ के रूप में भी माना गया है। गणकारिका ग्रंथ, जिसे शिव पुराण अंतर्गत माना जाता है, में कायावरोहण महात्म्य से 4 अध्याय मिलते हैं। उसमें चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि इस तीर्थ का नाम सतयुग में इच्छापुरी, त्रेता युग में मायापुरी, द्वापर युग में मेधवती और कलयुग में कायावरोहण रहा है। इसी कायावरोहण महात्म्य के प्रथम अध्याय में भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, कलयुग और द्वापर की संधि में मेरा अवतार हुआ था, इसके बारे में सुनिए। इसका स्मरण करने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रथम सतयुग में मैंने ईशान नाम से, दूसरे यानी त्रेता युग में महाबल नाम से और तीसरा यानी द्वापर में वृद्धदेव नाम से अवतार लिए थे। फिर घोर कलयुग शुरू होने से पहले देवाधिदेव जगतगुरु और तीनों लोक में विख्यात लकुलिश नाम से अवतार लिया था। अपना अवतार कार्य संपन्न हो जाने पर भगवान लकुलिश कायावरोहण तीर्थ में ही प्रतिष्ठित ब्रह्मेश्वर ज्योतिर्लिंग में विलीन हो गए थे और लिंग मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित बन गए थे। इस घटना पर प्रकाश डालते हुए कायावरोहण महात्म्य में भगवान शिव जी भगवती पार्वती जी से कहते हैं कि ब्रह्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ संपूर्ण अनुसंधान करके भगवान लकुलिश उसी में ही विलीन हो गए और वहां मूर्तिमान महेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित बन गए। उनके बाएं हाथ में असी दंड और दाएं हाथ में बिजौरा धारण किया गया था। ऐसे स्वरूप में सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ कायावरोहण तीर्थ में मैं ही प्रतिष्ठित हूँ। ये तो बात की हमने अभी की स्थिति की, लेकिन मंदिर के फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या यही थी इसकी कहानी या आगे बढ़ने के भी इरादे हैं? ફ્યુચરનો પ્લાન તો ભગવાને નક્કી કરેલો છે એ છે અહીંયાથી કર્મ જ્ઞાન ભક્તિ અને યોગની ત્રિવેણી વહેશે એટલે હવે બધા વિચારી રહ્યા છે કે હવે આને થોડુંક નવું એલિવેશન આપવું, બધું કરવું, એના માટે એટલા માટે 100G પેલું આવે છે ને યોજના કે ભાઈ 100% ફ્રી દાન માટેનું, એ માટે પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે। થઈ જશે તો લકુલિશ યોગ પીઠની રચના થશે અને પછી માસ સ્કેલ ઉપર લોકોની અંદર જઈ અને લોકોને જાગૃત કરી લોકોના જીવન છે એ સાત્વિક થાય, પરિવર્તિત થાય, આધ્યાત્મિક થાય એવો પ્રયત્ન ચાલશે। અને એ બધું ભગવાને કરેલું છે કે જ્યાં સુધી પૃથ્વી રહેશે ત્યાં સુધી કર્મ જ્ઞાન ભક્તિ યોગની ત્રિવેણી અહીંયાથી વહેશે। એટલે આપણે બહુ વિચારવાની જરૂર નથી, કારણ કે એમણે કરી રાખેલું છે। આપણે તો એમણે જે બનાવ્યા છે આપણને જે નિમિત્ત માટે એ નિમિત્ત થઈને तो ચાલવાનું। ये था कायावरोहण का इतिहास। ये स्थल सिर्फ एक पवित्र पूजा करने का ही स्थल नहीं है। यहाँ पर आकर परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता है। ये जगह गांव की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमारी ऐतिहासिक योग विद्या की भी रक्षा करती है और इसलिए इस जगह को जितनी मान्यता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। ये स्थल हम सब वडोदरा वासियों के लिए एक अनमोल तोहफा है। इसे एक्नॉलेज करना और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।